السلام علیکم. کیپٹل اسپیشل میں میں ہوں معظم اصغر. ناظرین, واحد سپر پاور کہلانے والے امریکہ کا آئندہ 4 سال کے لیے نیا صدر کون ہوگا؟ آج کا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہی ہے, چونکہ کل یعنی منگل کو امریکی جو ہیں وہ نئے صدر کا انتخاب کریں گے. اس حوالے سے حق رائے دہی استعمال کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن میں کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو امریکہ میں موجود ہمارے نمائندے بھی ہیں وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ کارکن خاصے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں الیکشن کو لے کر, جبکہ الیکشن میں گزشتہ 1 صدی میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کی توقع بھی کی جا رہی ہے. ماہرین نے صدارتی الیکشن کے نتائج میں تاخیر کا امکان ظاہر کیا ہے, جبکہ کورونا صورتحال میں قبل از وقت ووٹنگ میں ڈاک اور پولنگ اسٹیشن کا استعمال کیا گیا ہے. صدارتی انتخابات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان مباحثے بھی زیر بحث ہیں, جبکہ صدارتی مباحثے کے اختتام پر ڈونلڈ ٹرمپ بہت بے چین تھے. مبصرین کی جانب سے یہ رائے دی گئی ہے. ٹرمپ صدارتی الیکشن ہارنے کی صورت میں نتائج ماننے سے انکار بھی کر سکتے ہیں, امریکی عوام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار, جبکہ پہلے میں جاؤں گا نیو یارک, وہاں پر ہماری سینئر صحافی عالیہ شاہ موجود ہیں. ان سے پوچھوں گا کہ کیا وہاں کی صورتحال ہے. جی عالیہ, آپ سن پا رہی ہیں تو بتائیے گا امریکی عوام میں کتنا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے الیکشن کو لے کر؟ 3 نومبر امریکی صدارتی انتخاب کا دن ہے. اس حوالے سے امریکہ میں بہت جوش و خروش پایا جا رہا ہے. گو کہ کورونا نے امریکہ کو بحران میں مبتلا کر رکھا ہے, لیکن یہاں کے لوگ الیکشن کے حوالے سے بہت پرجوش ہیں. صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے بیچ مارکا عروج پر ہے. کچھ ریاستوں میں کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی برتری ہے, جبکہ یہاں کے انالیسز اور یہاں پر ہونے والے چھوٹے اور بڑے جو سرویز ہیں ان کے حساب سے اب تک یہی پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو بائیڈن الیکشن میں ووٹ کی برتری کے حوالے سے صدر ٹرمپ سے بہت آگے ہیں. لیکن کچھ ریاستیں یہاں پر سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں, جیسے کہ ٹیکسس اور اس کے علاوہ فلوریڈا. کہا جاتا ہے کہ فلوریڈا سے جو ہمیشہ جیتتا ہے وہی صدر بنتا ہے, اور فلوریڈا اور ٹیکسس 2 ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر صدر ٹرمپ کی برتری ہے, کیونکہ یہاں پر جن ریاستوں میں سپرمیسسٹ زیادہ ہیں, جس ریاستوں میں گورا ووٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ زیادہ ہے, وہ صدر ٹرمپ کی جانب ہے. جبکہ باقی کمیونٹیز, باقی ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ, چاہے ان میں پاکستانی ہیں, انڈینز ہیں, دوسرے ایشیائی ہیں, تو نسلی تعصب کی بنا پر یہاں پر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو بلیک ووٹ ہے وہ بھی جو بائیڈن کو جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ابھی تک جو بائیڈن بہت برتری پر نظر آ رہے ہیں. لیکن ساتھ میں یہاں پر یہ بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہیلری کلنٹن کا ووٹ بھی بہت زیادہ بتایا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی جیت جائیں گے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا, تو اس مرتبہ الیکشن کے بعد جو نتائج ہیں ان کو قبول کیا جائے گا, اس کے حوالے سے بھی بہت سے خدشات سر اٹھا رہے ہیں. لہٰذا اس مرتبہ امریکہ کا الیکشن ہمیشہ کے جیسا نہیں بلکہ کچھ مختلف نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے ساجد طارڑ جو کہ صدر ٹرمپ کے مشیر رہ چکے ہیں اور اس مرتبہ بھی جو ان کی مہم ہے صدر ٹرمپ کی الیکشن مہم, اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ان سے جب ہم نے یہ سوال کیا, کیونکہ صدر ٹرمپ کو یہ شکایت ہے کہ میڈیا نے ان کا امیج بہت برا بنا کر پیش کیا ہے, ان کا بہت بیڈ امیج دکھایا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ان کے خلاف ہیں یا ان کے اثر انداز ہو رہا ہے ان کے ووٹ پر یہ چیز. تو جب ہم نے ساجد طارڑ سے یہ پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے, تو ان کا اس حوالے سے کہنا تھا 92% میڈیا کوریج سنس 2016 از اینٹی ٹرمپ, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاکستانی بھائی بھی اور اسی کو دیکھتے ہیں. اس کوریج کے حساب سے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پکچر پورٹرے کی گئی ہے وہ ایک اینٹی اسلام, اینٹی امیگریشن اور اس طرح کے الزام ان پہ لگائے جاتے ہیں. تو انہی وجوہات کی وجہ سے ہمارے پاکستانی زیادہ تر لیننگ ٹورڈز جو بائیڈن ڈیموکریٹ سائڈ. لیکن 2016 سے پہلے آئی ہیو بن ورکنگ ود ڈونلڈ ٹرمپ since 2016
I spoke at the Cleveland, Ohio at RNC. I spoke at inauguration, which is a big honor for me. लेकिन 2016 से कदरे हालात बेहतर हैं इस वक्त कई पाकिस्तानी, क्योंकि हालात को देख रहे हैं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपना मैंडेट डिलीवर करने की कोशिश करते रहे, इकानमी को इम्प्रूव किया, अनएम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव किया, फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव किया, तो वो हमारे मुसलमानों ने भी उसको देखा। तो इस साल हमारे ज़्यादातर कई पाकिस्तानी, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन कई पाकिस्तानी दे आर कंसिडरिंग टू वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। ये तो 3 नवंबर के बाद पता चलेगा कि कौन जीतेगा ये इलेक्शन, लेकिन खदशात ये हैं कि कहीं बात सिविल वॉर की तरफ ना निकल जाए। आलिया शाह, रियासत हाई मुत्तहिदा, अमरीका। बहुत शुक्रिया। आलिया शाह न्यूयॉर्क से हमारे साथ मौजूद थी। उनकी जानिब से बताया गया कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोश व खरोश भी देखा जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ बातें भी की जा रही हैं। किसी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्रंप का पलड़ा भारी है, जबकि कुछ मुबसरीन ये कहते हैं कि जो बाइडन का पलड़ा भारी है। इसी हवाले से बात करेंगे। एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डार साहब बहुत शुक्रिया। डार साहब, यूँ तो अमरीका जो है हज़ारों मील हमसे दूर है अगर फासलों की बात की जाए, लेकिन चूंकि दूसरी जो हकीकत ये है कि अमेरिका सुपर पावर है, उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो दुनिया भर को मुतासिर करती हैं और दुनिया भर के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं जो भी वो पॉलिसी बनाएगा। और ख़ास करके हमारा जो खित्ता है, मशरिक़ कह लें, मशरिक़ वुस्ता कह लें, इसमें उसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान और हमारे खित्ते को लेकर कौन सा जो है कैंडिडेट जो है आप समझते हैं कि वो अगर जीते तो शायद कुछ तब्दीलियां या कुछ अच्छी तरफ मामलात जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख़्याल ये है कि जो आपके पहला सवाल है आपका, उसका मैं जवाब देता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप है। अमेरिका के पूरी दुनिया के अंदर आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 800 के करीब फ़ौजी अड्डे हैं, 732 बिलियन डॉलर उसका दिफाई बजट है, और ये वो बजट है जो चीन और रूस के बजट से 3 गुना ज़्यादा है, और ये भारत से ज़्यादा बजट है। सो ये तो स्टैंडिंग है अभी तक पूरी दुनिया के अंदर दिफाई बजट की और जो फ़ौजी अड्डे हैं उनकी। जब इस किस्म की प्रेजेंस दुनिया में हो, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया में कहीं कभी किसी भी वक्त किसी भी मुल्क से किसी भी किस्म की फ़िज़िकल वॉर करने की पोजीशन में है, सूनर और लेटर। लेकिन उसके पास ये एज बहुत बड़ा है, सो उसको जियोग्राफिकल किसी भी किस्म की बाउंड्रीज़ का सामना नहीं है। अब वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान यूएस का एलाय है। 2001 में जब अटैक हुए और उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद पूरी दुनिया पे अटैक जब हुए तो उसके बाद नक्शा दुनिया का बदल गया, तो पाकिस्तान ने बड़ा उसका साथ दिया और वो अब तक देता आ रहा है और उसको तकरीबन 2 दहाइयाँ मुकम्मल होने वाली है। अफ़गानिस्तान प्रोसेस, हम मुज़ाकरात को आपने भी बहुत अर्सा जो है वो रिपोर्ट किया और आपने बताया कि लम्हा बलम्हा कहाँ तक पहुँचा है। सो पाकिस्तान का जो अमेरिका से ताल्लुक़ है वो उतना ही अहम है जितना और बहुत सारे डेवलप्ड और खुसूसन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। अब हुकूमत कौन सी आती है ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इससे बड़ी उम्मीदें हैं, और वो जो बाइडन विन करके इलेक्शन जो है वो बराजमान हो सदर के मनसब पर, या वो डोनाल्ड ट्रंप को सेकंड टेन्योर मिले, ये दोनों चीज़ें इंतहाई अहम हैं। लेकिन एक ये ख्याल तसव्वुर किया जाता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसीज़ कुछ हद तक बदलती हैं, बट जो प्रिंसिपल डिसीजंस होते हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के, वो सदर के आने या जाने से नहीं बदलते। वो प्रिंसिपल डिसीजंस वैसे रहते हैं अपनी जगह इंटैक्ट, और उनके ऊपर अमल वहाँ पर जो भी सुदूर आए वो करते हैं। चूँकि पर्सनैलिटी और पॉलिसी का डिफरेंस होता है, इसलिए उसमें वो कुछ हद तक तब्दीली लाते हैं। अब अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, यूएस का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट था, तो यूएस ने अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को चाहे हम लाख उनको बुरा समझें या उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज अमरीकियों से किया गया जो वादा है उसको पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी 25 दिसंबर तक जितने भी दुनिया भर के अंदर अमरीकी फ़ौजी और उनके अड्डे मौजूद थे उन सबको मैं वापस जो है वो अमरीका के अंदर लेकर आऊँगा, और वो अपने वादे में काफ़ी हद तक आगे पहुंच चुके हैं। अभी अफगानिस्तान का मैंने जिक्र किया जिसको आपने बड़े अरसे जो है वो उसके जिक्र किया, उसको रिपोर्ट किया, उसके हवाले से खबरें आपने जो है वो ब्रॉडकास्ट की। तो ये देखिए कि ये उसकी कामयाबी है। अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, येमन हो, या दुनिया में ऐसे जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे प्रेजेंस थी, मिलिट्री थी प्रेजेंस यूएस की, उसको सब पुल बैक किया। ट्रंप को बहुत सारे एलिगेशंस ट्रंप पे जैसे बहुत सारे लगे, लेकिन उनको बहुत सारी पॉलिसीज़ पे जो क्रिटिसाइज़ किया गया उसमें उनकी हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी थी, उसमें उनकी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी थी, और रिसेंटली उनको
2.25 लाख अमवात जो अमेरिका के अंदर हुई हैं कोरोना से, उसका भी जिम्मेदार उन्हीं को ठहराया जा रहा है। और ये भी इतलात हैं कि जनवरी के आगाज़ में साल में जब कोरोना ने सर उठाना शुरू किया तो इसके बारे में उनको आगाह किया गया और उनको कहा गया कि जो दुनिया में कोरोना सर जो है वो उठा रहा है और अमेरिका इसके हवाले से कुछ करे, तो उन्होंने कोई खातिर खा जो है वो इंतज़ामात नहीं किए। तो दूसरी जानिब जो डेमोक्रेट्स हैं उनको पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, जिस तरह आलिया भी रिपोर्ट कर रही थी, और डेमोक्रेट्स के निस्बतन रिपब्लिकन से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर रहे हैं। और उसकी अहम बड़ी वजह मैं आपको जो एड आती है, फॉरेन एड जिसको कहा जाता है, उसकी सूरत में भी कह सकता हूँ। डेमोक्रेट्स जब बरसर इक़्तिदार हैं, पाकिस्तान को फंडिंग या एड अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़्यादा होती रही है, जबकि रिपब्लिकन हैं जिसके रहनुमा, जिसके रूह रवां जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके दौर में, उनके टेन्योर्स में वो फंडिंग या वो फराग दिली का मुजाहरा पाकिस्तान के लिए नहीं किया गया। सो पाकिस्तान को जियोग्राफिकली और पाकिस्तान को स्टैटिस्टिकली ज़्यादा जो सूट करते हैं या जो हिस्ट्री बताती है वो डेमोक्रेट्स हैं, जिसके अब कैंडिडेट जो बाइडन है। और तसव्वुर ये ख्याल ये किया जा रहा है और जो उनकी पोलिंग हो रही है उसमें भी ये रिज़ल्ट आ रहा है कि जी डेमोक्रेट्स का पलड़ा भारी है। बट इसके बारे में कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। 2016 में हिलरी क्लिंटन के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि जी डेमोक्रेट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और हिलरी का जो एक ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी थी, उसको लेके भी दुनिया भर के अंदर बहुत जो है वो कॉन्फिडेंट उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। उसके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पे सामने है जिसका लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा ये तो एक वन साइडेड इलेक्शन है। बट आप ये देखिए कि तारीख ने जो है वो पलटा जब पासा तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बरसर इक़्तिदार से। डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं थोड़े से गैर रिवायती अमरीकी सदर साबित हुए थे और उनकी जानिब से जो कैंपेन भी चलाई गई थी उसमें नस्ली इम्तियाज़ भी बरता गया, उसमें लिसानी तौर पर भी उनकी जानिब से अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया गया। तो आप समझते हैं कि वो जो एक उनकी गैर रिवायतीपन था, उनकी जानिब से जो अवाम की जानिब से उनको एक अच्छा रिस्पांस मिला, क्या वैसा फिर हो सकता है? देखिए जी, बिल्कुल हो सकता है। मुमकिनात तो हमेशा सियासत में होती हैं, वो चाहे पाकिस्तान की हो या अमेरिका की हो। तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे चीज़ों का जो है वो बैकलैश रहा, बहुत सारी चीज़ों का सामना रहा, जिसके अंदर जो एक आपने उनकी बड़ी मशहूर स्टेटमेंट सुनी होगी, बिल्ड द वॉल्स, जो वो दीवारें कहते थे कि मैं अपने बॉर्डर्स के खड़ी कर दूंगा और कोई भी उसके अंदर ना आ सकेगा, ना बाहर जा सकेगा। तो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। तो उससे कबल जो आपका क्वेश्चन है उसकी तरफ आता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली तर्जुमान है, अक्कास हैं अमेरिका में बसने वाले अमेरिकियों की सोच के। तो अब वो अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो, आप ये देखिए कि एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और वो है एक्सट्रीमिस्ट या एक फाशिस्ट या एक ब्लंट सोच का। वो भारत हो या वो डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन में आने से पहले की कैंपेन स्ट्रैटेजी हो। कैंपेन में बहुत सारे कैम्ब्रिज एनालिटिका का बहुत ज़्यादा नाम हमने सुना। ये वो कैंपेन थी जिसका इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पे लगा और वो ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जो आपका सवाल है, वाइट सुप्रीमेसी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने कैंपेन की और इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सो उसका उनको आप देखें इवेंचुअली फ़ायदा हुआ। वो सदर हैं और उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया और आज वो बड़े स्ट्रॉन्ग सदर हैं। उनकी थॉट एक जगह लेकिन उनकी परफॉर्मेंस दूसरी जगह। डोनाल्ड ट्रंप शायद हमें या बहुत सारे लोगों को नापसंद हो, लेकिन बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है, एक ऐसा हल्का है जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करता है। अमेरिका में जब भी कोई शख्स इलेक्शन जीते तो दूसरा ओपोनेंट जो है उसको चैलेंज कर सकता है, उस पर एतराज़ उठा सकता है। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी की वजह से हमें ये डिस्कशन अभी यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। अगले घंटे में सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कैपिटल स्पेशल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौज़ूए बहस हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात जो कि कल ही वकूफ़ पज़ीर होने जा रहे हैं। एंकर पर्सन मुर्तज़ा डार भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। उनसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब कैसे ये ख़ित्ता जो है, हमारा ख़ित्ता इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है अमेरिका के लिए चूँकि अमेरिका बज़ाहिर चाइना को अपना जो है राइवलरी देख रहा है, अपना दुश्मन गर्दान रहा है, जो कि गाहे बगाहे अमेरिकी सदर की जानिब से ऐसे बयानात भी बिल्कुल वाज़े वाशिगाफ अल्फाज में दिए जा रहे हैं। तो आप समझते हैं इस वजह से भारत को बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत दी जा रही है हालिया कुछ सालों में अमेरिका की जानिब से। तो आप समझते हैं ये ट्रंप की सिर्फ पॉलिसी है या फिर ये अमेरिका की अब पॉलिसी बन चुकी है, या फिर अगर सुदूर की तब्दीली से क्या इस पॉलिसी में कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए जी, मेरा ख्याल ये है कि सुदूर की तब्दीली से या चेंज ऑफ कमांड से जो चाइना है उसको लेके किसी किस्म की पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली नहीं होने वाली। अमेरिका और चाइना का ऐसा मामला है जो अभी रीसेंट पास्ट में नहीं है, ये गुज़िश्ता कई दहाइयों से चलता आ रहा है।
اس وار کو کبھی اکنامک وار کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی جو ہے اس کو کلچرل وار کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی کچھ تو کبھی کچھ. معاملہ یہ ہے کہ چائنا وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے اور چائنا کی گروتھ کے اندر ان کی پالیسیز کا بہت بڑا عمل دخل ہے, ان کی انٹرنل پالیسیز اور خصوصاً ان کی ایکسٹرنل پالیسیز. انٹرنلی چائنا نے بہت زیادہ گرو کیا ہے اور ایکسٹرنلی چائنا نے بہت اچھے ریلیشنز بلڈ کیے ہیں. چائنا تمام وہ کام کرتا ہے جو صرف اور صرف سوللی چائنا کے لیے ہیلپ فل ہوں, چائنا کے لیے مددگار ہوں. اس خطے کے اندر ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر چائنا اور بلکہ اس خطے سے باہر بھی سینٹرل ایشیا کے اندر ادر دین دیٹ اس پورے اسپیسیفک کانٹیننٹ کے اندر چائنا پوری دنیا کے اندر بڑی ایک اچھی اپنی دھاک اور ساکھ بیٹھا ہے. اور آنے والے وقت میں اب کچھ بہت ساری سرویز اور رپورٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ چائنا جب سپر پاور بننے کے بہت قریب تو پہنچ چکا ہے لیکن وہ سپر پاور بن بھی جائے گا. تو امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ایک ہے چائنا کا, بٹ آج بھی چائنا سے بہت زیادہ تگڑا ہے امریکہ. امریکہ نے بہت سارے لون بھی لے رکھے ہیں چائنا سے, تقریباً $14 ٹریلین اور اس سے لگ بھگ کے لونز ہیں جو چائنا سے وہ لے چکا ہے اور اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سو یہ ان کے اکنامک ٹائز ایک طرف, بٹ ادر دین دیٹ وہ ٹیکنالوجی ہے, وہ مائکرو انجینئرنگ ہے, وہ میکرو انجینئرنگ ہے, وہ ہواوے کا ذکر ہم نے آج کل دیکھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, وہ بگ ڈیٹا ہے, یا ایسے جتنے بھی محاذ ہیں جو اب ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں اس میں چائنا اور امریکہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہے. اور اب جو وار ہے دیٹ از مور اباؤٹ ٹیک وار. ٹیک وار کے اندر چائنا بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, چائنیز کمپنیز بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. 5G ٹیکنالوجی کو چائنا ویسے ان آفیشلی کلیم کرتا ہے کہ ہم اس کے ٹرائل جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں یا ہم کر چکے ہیں اور ہم بہت ان قریب جو ہے وہ 5G ٹیکنالوجی جو ہے اس کا سٹارٹ کر دیں گے. جب 5G ٹیکنالوجی سٹارٹ ہو جائے گی تو AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت اچھا پرفارم کرے گی. سو یہ ساری وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں وچ از ایونچولی لیڈنگ ٹورڈز بگ مارکیٹ کیپ. مارکیٹ کیپ یعنی پیسہ جس کے پاس زیادہ ہوگا دیٹ ول بیکم دا کنگ آف دس ریجن. چائنا بہت اچھا گرو کر رہا ہے, پرفارم کر رہا ہے, امریکہ کو اس سے مسئلہ ہے. اب امریکہ کا کوئی بھی صدر آتا ہے تو اس کا چائنا سے مسئلہ رہے گا. اس کی پالیسی میں 19-20 یا 15-20 کا چینج ضرور ہو سکتا ہے لیکن اوور آل جو پرنسپل پالیسی ہے ریگارڈنگ چائنا دیٹ ول ریمین دا سیم. پاکستان چائنا کا بڑا قریبی ایلائی ہے اور پاکستان کسی صورت افورڈ نہیں کرتا کہ وہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو خراب کرے یا ان کو خراب کر کے وہ کوئی اور اپنے جو ہے وہ ٹارگیٹس اچیو کرے. سو پاکستان کے لیے ملٹیپل ریزنز ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھے. ان تعلقات کو اچھا رکھنے میں ڈاکٹر صاحب اسی پوائنٹ کو لے کے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح چائنا کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور ہم سی پیک کا ایک بنیادی جز بھی ہیں, اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ بھی آج کل پاکستان کے ساتھ اس کے جو ہیں کافی زیادہ کہا جائے کہ ان کے جو ایک افغان امن عمل میں جو پاکستان کی جانب سے کردار ادا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بہت اہم ملک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان اس ٹائم میں ایک اچھی اسٹریٹجک صورتحال میں کھڑا ہے, اچھی جو ہے پوزیشن میں کھڑا ہے؟ دونوں ایک طرف سپر پاور ہیں, دوسری طرف سپر پاور بننے کا دعویٰ کرنے والا ایک ملک ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان اچھی پوزیشن میں نہیں کھڑا, پاکستان اچھا پرفارم کر رہا ہے اور اس کو میں اس طرح سیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ امریکہ شاید یہ طے کر چکا تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آتے ہی یا اس کے کچھ عرصہ قبل کہ پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. آپ دیکھتے تھے اس سے پہلے ڈو مور کا تقاضا جو ہے وہ چلتا آ رہا تھا اور وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا, جبکہ پاکستان نے کئی لاکھ جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس کے ساتھ ساتھ کئی کروڑ ارب روپے بلکہ جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وار آن ٹیرر کے اگینسٹ جو ہے وہ بہت سارا کولیکٹرل ڈیمیج ہے جو پاکستان نے برداشت کیا. سو امریکہ کو یہ بات ریئلائز ہوئی اور پاکستان کے اندر بھی جب چینج آف کمانڈ ہوئی, جب پاکستان کے اندر نئی حکومت آئی تو یہ بات کافی حد تک کلیئر ہونی شروع ہو گئی کہ طاقت یا غصہ یا ایگریسو پن جو ہے وہ سولوشن کا حل جو سولوشن یا حل کی جانب جو ہے وہ نہیں بڑھا. اس کے لیے وی نیڈ ٹو ٹاک اور ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے ان گراؤنڈس کے اوپر جو ریئلسٹک گراؤنڈس ہے. تو امریکہ نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی, امریکہ پہلے بھی کئی مرتبہ کوشش کر چکا ہے, بعض دفعہ وہ بڑے اچھے طریقے سے کوشش کرتا ہے, بعض دفعہ وہ سخت طریقے سے کوشش کرتا ہے, لیکن امریکہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان ڈو مور کرے, وہ وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر امریکہ کا مزید ساتھ دے اور دیتا چلا جائے. اس دفعہ یہاں پہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور ساری ایک چینج ہوئی, کیبنٹ چینج ہوئی, تو اس کے بعد ڈیسیجنز
ڈیسیجنز کچھ لیے گئے, اور ڈیسیجنز کے اندر ایک اہم ڈیسیجن یہ تھا کہ ہم ہر چیز پہ کمپرومائز کریں گے لیکن ہم پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پاکستان نے ایک ہیفٹی اماؤنٹ پے کی ہے اگینسٹ وار آن ٹیرر, جس کا ذکر عمران خان اپنے پاور میں آنے سے پہلے بھی کر چکے ہیں اور پاور میں آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا. وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ان کی تقریر ہو یا ایسے ورلڈ اکنامک فورم جیسے پلیٹ فارم جس پہ انہوں نے گئے اور انہوں نے جا کے 12,000 کیا کہ انف از انف, ہم ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر چکے ہیں لاس کی, وہ اکنامک ہو, وہ کسی کی جان کا ہو یا کسی بھی قسم کا ڈیمیج ہو. پاکستان ہیز گیون اٹس پارٹ. اب یہ وقت ہے کہ ہم وی نیڈ ٹو سٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ٹاک. اس چیز کا ادراک امریکہ کو ہوا اور یہی وہ وجہ ہے جو ایک لارجر جو پالیسی تھی اوباما کی, جس میں ٹرمپ کی, جس میں وہ پل بیک دا ٹروپس والی پالیسی جس پہ چل رہے تھے دنیا میں, سیریا, یمن, اسرائیل اور جن جن جگہوں پہ اوپر انہوں نے اپنے ٹروپس ڈپلوائے کیے تھے وہ کسی حالت جنگ میں تھے یا حالت جنگ میں نہیں تھے, وہ آہستہ آہستہ اس کے وڈرال کی طرف بڑھ رہے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ یہ کہتا ہے کہ 800 کے قریب فوجی اڈے دنیا بھر کے اندر موجود ہیں امریکہ کے. سو امریکہ پاکستان سے تعلقات استوار کر رہے بغیر کچھ کر نہیں سکتا, اور امریکہ خالی پاکستان یا چائنا کو اس خطے کے اندر چودراہٹ بھی قائم کرتے یا اس کو اس ریجن کے اندر اسٹرانگ ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا. سو دیٹ از دا مین ریزن, اور اس مین ریزن کی وجہ سے اس نے جو ہاتھ ملایا, جو اس نے اپنے ٹائز بہتر کیے ہیں, وہ اس نے انڈیا کے ساتھ بہتر کیے ہیں, اس میں اس کے بہت سارے کئی $1 بلین. ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ ریئلائز کیا ہوگا, چونکہ چائنا کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو کافی عرصے سے وہ جو ہے جنگ و جدل سے دور رہا ہے, اس نے اپنی اکانومی کو صرف توجہ دی, جس وجہ سے اس ٹائم دنیا بھر سے کہا جا رہا ہے کہ اگلی دو دہائیوں میں چائنا جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے. تو کیا امریکہ یہ ریئلائز کر چکا ہے کہ ہمیں بھی اب جنگیں اپنی جتنے بھی ہم نے جو ہیں جنگوں میں ہاتھ اپنے گھسائے ہوئے ہیں اسے واپس کرنا پڑے گا, اس کے ورنہ اس کے بغیر ہم چائنا کا مقابلہ اکنامکلی نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں جی, آپ کو اپنے آپ کو پاورفل ثابت کرنے کے لیے اپنی پاور کو شو کرنا پڑتا ہے, اور غور طلب بات یہ ہے کہ وہ ممالک کامیاب ہیں جو یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاور ہم نے کس طرح شو کرنی ہے. آج سے کچھ دہائیاں قبل پاور شو کرنے کا طریقہ وار تھی, فزیکل وار سے. اب وہ بدل چکا ہے, اب پاور شو کرنے کا طریقہ سائنس ٹیکنالوجی میں ہے. اب وار فیئر جو 5th جنریشن وار ہے, دیٹ از وار, اس کا نام ہے 5th جنریشن وار. سو 5th جنریشن وار میں کوئی فزیکل چیز نہیں ہے, کوئی توپ خانے, کوئی آرٹلری نہیں ہے. اس کے لیے آپ کا ہمارا کوئی اگر اسمارٹ فون ہے تو دیٹ از انف, اس کے لیے ہمارے کمپیوٹرز دے آر انف. سو 5th جنریشن وار کے اندر وہ چاہے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہوں, چاہے آپ ویب سائٹس کے ذریعے کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی مائنڈ سیٹ کو پریویل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, آپ کسی کلچر کے اندر انٹرونشن کے لیے کر رہے ہیں, آپ کسی بھی ٹارگٹ, کسی بھی آبجیکٹیو کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. سو 5th جنریشن وار از اے تھنگ جو کہ اب پریویل کر رہی ہے, اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہیں, وہی لوگ زیادہ تگڑے ہیں جنہوں نے اس پہ انویسٹ کیا ہے. انہوں نے اس پہ ٹائم انویسٹ کیا, اس پہ انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے, اس پہ انہوں نے اپنا ہیومن ریسورس انویسٹ کیا ہے. سو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو انکلوڈنگ پاکستان, ظاہر ہم کو دنیا سے کٹ کر نہیں ہے, ہمارے لیے یہ لازم ہے. ہم اس پہ بہت سلو بٹ کچھ حد تک ہماری بھی پینیٹریشن ہے. پاکستانی سائنٹسٹ بہت اچھا, پاکستانی بگ ڈیٹا سائنٹسٹ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں دنیا بھر کے اندر, لیکن ہمارے یہاں تھوڑا انفارچونیٹ سین یہ ہے کہ ہمارے جو ایسا ایسٹ ہے اس کا ہم پاکستان کے اندر اچھا استعمال نہیں کر پا رہے. چائنا کے اندر بگ ڈیٹا پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور بہت میسو لیول پر کام ہو رہا ہے, اور اس بگ ڈیٹا کا آنے والے وقتوں میں کتنا فائدہ ہونے جائے گا ان ممالک کو, وہ یقیناً آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. بٹ ابھی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ان الیکشنز کے اندر اگر امریکہ میں چینج آف کمانڈ ہوتی ہے, صدارتی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں اگر جو بائیڈن آتے ہیں یا اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں, ان دونوں کی پرنسپل پالیسیز جو ہے فوراً وہ تقریباً سیم رہیں گی. پرسنالٹی یا پارٹی چینج ہونے سے اس میں کچھ حد تک فرق ضرور آئے گا, لیکن پرنسپل پالیسیز وہ ود چائنا ہو, ود پاکستان ہو, ود انڈیا, وہ مور اور لیس سیم رہیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, الیکشن میں گزشتہ ایک صدی میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کی توقع کی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجوہات آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ چونکہ ابھی دیکھا جائے تو کرونا وائرس بھی ابھی بالکل ختم نہیں ہو سکا, اس کے باوجود یہ توقع کرنے کے ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ کی پالیسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ عوام زیادہ متحرک ہوئے ہیں, یا پھر یہ جو بائیڈن ہیں وہ اتنے زیادہ پاورفل اور اچھے کینڈیڈیٹ ثابت ہوئے ہیں کہ عوام کو متحرک کیا انہوں نے؟
देखिए इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं. जो बाइडन पुराने सियासतदान हैं, तकरीबन 1970s से वो पॉलिटिशियन हैं और वो प्रैक्टिकल सियासत के अंदर हिस्सा ले रहे हैं. वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बराक ओबामा के बहुत करीब रह चुके हैं, डेमोक्रेट्स में बहुत नाम और मकाम उन्होंने बनाया है. सो सियासत में जो बाइडन का जोड़ कोई नहीं है. अभी तक जितने भी अमेरिका के अंदर पॉलिटिशियंस मौजूद हैं जो अभी एक्टिव हैं, उनमें जो बाइडन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं. सो जो बाइडन और जो बाइडन का होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी इस दफ़ा टर्न आउट बहुत अच्छा होगा अमेरिकी इंतखाबात के अंदर. फिर इसके अलावा ये कि चूँकि कोरोना है, पेंडेमिक है, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने ऐसे मेजर्स लिए हैं जो आज से पहले नहीं लिए गए. प्री पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आज भी लोगों ने वोट कास्ट किया, कल भी लोगों ने वोट कास्ट किया. सो अनाउंस पोलिंग जो है वो 3 तारीख को है, मंगल के दिन है अमेरिका के वक्त के मुताबिक. लेकिन जो प्री पोलिंग है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई कोविड रीजंस हैं, तो अब ड्राइव थ्रू भी हैं जिसके थ्रू वहाँ पे लोग गाड़ियों में बैठे हैं और जाके वो पोलिंग बूथ्स के अंदर तो नहीं जा रहे, लेकिन ड्राइव थ्रूज बनाए जिसके अंदर वो वोट कास्ट कर रहे हैं. सो उन्होंने लोगों के लिए आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम ज़रा टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किए हैं, ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, ऐसे प्लान्स सामने लेके आए गए हैं जिसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स हैं. जो टर्न आउट जो है वोटर्स का वो एक बड़ी वजह होगी. कैंडिडेट्स तो हैं, पॉलिटिक्स भी है और इसके अलावा फैसिलिटी भी है. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अमरीकी सुदूर की हिस्ट्री थोड़ी सी देखी जाए, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे सुदूर ऐसे हैं जिन्हें हमेशा ही 2 दफ़ा 2 टेन्योर उन्होंने जो है ना एक ही साथ पूरे किए और 2 दफ़ा अमरीकी अवाम जो है बहुत सारे सुदूर को मौका दे चुकी है. तो आप समझते हैं कि ये जो माइंडसेट अमरीकी अवाम का जो बना हुआ है, क्या ये भी मुतासिर कर सकता है जो बाइडन की जो एक उनकी जानिब से जो भी तहरीक या जो भी मुबाहसे में एक अच्छे अंदाज में जो है बात करना या उनका मुकाबला करना, तो ये जो माइंडसेट है ये कर सकता है इसको इनफैक्ट? देखिए जी, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. जॉर्ज रिसेंट पास्ट में हम देखें तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हों, बराक ओबामा हों, या अब जो तीसरे कैंडिडेट हो सकते हैं पॉसिबल अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो जो डबल टर्म्स जो है वो अपनी पूरी करके जाएंगे. ज़रा तीसरी टर्म वो करने के अमरीकी कानून के मुताबिक मजाज नहीं है. अगर होते तो शायद आज ओबामा जो है वो 3rd टेन्योर एंजॉय कर रहे होते. बट ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ऐसा होता रहा है, लेकिन इसकी कोई ख़ास वजूहात या ख़ास कोई मुहर्रिकात नहीं है. अमेरिका में बड़ी एक्टिव पोलिंग होती है, बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, वोट कास्ट किए जाते हैं. 2016 के इंतखाबात के अंदर आम आदमी का जो वोट था वो निस्बतन डोनाल्ड ट्रंप के वोट पड़ने से हिलरी क्लिंटन का वोट ज़्यादा था. बट हिलरी क्लिंटन को नुकसान हुआ इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जब तमाम अरकान ने डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में जो है वो फ़ैसला सुनाया जिससे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुल्क के सदर बने. सो इस दफ़ा भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है. नेशनल पोल उनका एक बड़ा एक मशहूर अमेरिका का और एक बड़ा ऑथेंटिक पोल कंसिडर किया जाता है. नेशनल पोल के अदाद शुमारी कहते हैं कि जो बाइडन को उसके अंदर 9% ज़्यादा लीड है 2016 की निस्बत जो हिलरी क्लिंटन को 3.5% लीड थी. यानी जो बाइडन की लीड अपनी ही जो पार्टी की 2016 की कैंडिडेट थी उससे तकरीबन 3 गुना ज़्यादा उनको लीड है. और ये जो लीड है ये डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में 51% है. यानी 51% लोग ये कह चुके हैं कि जी डेमोक्रेट का पलड़ा भारी है, वो इलेक्शन जीतेगा. यानी जो बाइडन और रिपब्लिकन जो है वो कहते हैं कि जी 42% चांसेस हैं कि वो इलेक्शन जीतेंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, सदारती मुबाहसे जो होते हैं आपने भी सुने होंगे, तो आपकी राय क्या है, कौन ज़्यादा मुतासिर कर सका है, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडन? जो बाइडन की जी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी और जो बाइडन बड़े ज़बरदस्त स्पीकर हैं. जैसे मैंने आपको कहा मंझे हुए सियासतदान है, तकरीबन चौथी उनकी दहाई है, 40वां साल बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा हो चुका है उनको. मिड 40s में अगर मैं कहूँ तो वो दुरुस्त होगा कि 45-46 जैसे उनको ईयर हो चुके हैं एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर. सो उनका बोलना, उनका आना, उनका मुबासे के अंदर शामिल होना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एज देते हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसे मुबासे में खड़े होने से हैं जो उनका प्रेसिडेंशियल डिबेट है. सो इसमें जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी और जो एक वाइब आती है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखे, उसमें जो बाइडन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे हैं. बट कुछ ऑप्टिमिस्टिक डोनाल्ड ट्रंप भी दिखे हैं. बट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 60-40 कहूँगा कि 60% जो है उसमें बॉडी लैंग्वेज और डिबेट जो है वो सारी को सामने रखते हुए जो अच्छी पोजीशन थी वो जो बाइडन की थी, और 40% आप डोनाल्ड ट्रंप की कह सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, इस दफ़ा अमरीकी अवाम की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ट्रंप अगर सदारती इलेक्शन हार जाते हैं तो ऐसी सूरत में वो नताइज मानने से भी इनकार कर सकते हैं. तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? देखिए ये तो वो जो धांधली है ना उसका ठेका सिर्फ हमारे लोगों ने नहीं लिया हुआ. जो धांधली है और वो नाम मानना, नताइज, ये सारी दुनिया में चलता है, अमेरिका में भी चलता है और अमेरिका में भी कोई नई बात नहीं है.
اس کا ایک لیگل کورس آف ایکشن موجود ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے ہیں یا اگر جو بائیڈن ہار جاتے ہیں تو دونوں کے پاس جو ہے یہ آپشن ہوگی کہ وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زیادہ تھا یا الیکشن ٹھیک نہیں تھا. اگر آپ نے سوال جو کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگر ہار جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جا سکتے ہیں, اس کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ ہے وہ کھٹکھٹا سکتے ہیں, وہ کانگریس کے پاس جا سکتے ہیں. سو ان کے پاس ملٹیپل ایونیوز پلیٹ فارمز موجود ہیں, اور جب یہ الیکشن اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جو ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر گزارنا ہے. تو اس اوول آفس کے اندر وہ موجود رہیں گے, اور اس کے بعد جو ان کی چینج آف کمانڈ ہے ان کے ایک سسٹم کے مطابق ہوگی, اس میں کچھ وقت لگے گا. اس میں بہت ساری ایسی پاسبلٹیز ہیں جو ہو سکتی ہیں, بہت سارے ایسے اعتراضات ہیں جو وہ اٹھا سکتے ہیں یا کوئی اور کینڈیڈیٹ اٹھا سکتا ہے, تو بہت ساری انفورسین چیزیں ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مرتضیٰ ڈار اینکر پرسن ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. کل کے روز امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے, کچھ ہی دنوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کون امریکہ کا نیا صدر ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.